Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وبسندكم المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الإفضال جزيل النوال، وصلى الله وسلم على عبده الهادي الدال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها، خير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga di malam hari yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia
Dan tidaklah Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini melainkan Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Dan tidaklah Allah mendengarkan kepada kita tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melainkan agar kita benar-benar mengetahui dan memuliakan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena apa yang beliau sampaikan terlepas dari hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Dan semoga kita selamat dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang hadis yang pertama tentang bab al-muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana sampai pembicaraan yaitu bahwasanya ketika Nabi Muhammad didatangi oleh seorang laki-laki yang mana berkulitkan putih dan rambutnya hitam, syadidu bayadhis thiyab, bajunya putih kemudian rambutnya hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bahwasanya orang itu habis bepergian. Biasanya kalau orang habis bepergian terlihat ada debu. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengenal orang itu. Sampai asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu semua adalah pembelajaran bahwasanya bagaimana adab seseorang duduk di majelis ilmu, yaitu menghadap dan merapat kepada orang yang duduk di depan seperti itu. Wahakadha, kemudian mengajarkan tentang, menanyakan tentang Islam, dan setelah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, orang tersebut membenarkan. Kata Sayyidina Umar, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dengan orang ini, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian bertanya lagi tentang iman, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan iman, an tu'mina billah malaikatihi kutubihi wa rusulihi yaumil akhir wa bil qadari khairihi syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian sampai pembicaraan kita, fa akhbirni anis sa'ah. Orang tersebut bertanya tentang hari kiamat. Kapan waktunya? Dinamakan sa'ah li'annaha ta'tin nas baghtatan fi sa'atin, karena waktunya itu datangnya secara tiba-tiba sesaat. Fayamutul khalqu kulluhum fi makanihim bisayhatin wahidah. Semua makhluk mati dengan satu teriakan. Sampai ada orang yang ingin mengangkat makanannya untuk dimasukkan ke mulut, tidak sampai masuk sudah meninggal orangnya. Ada sa'ah. Maka dari karenanya mata sa'ah. Dan kiamat di dalam Al-Quran berbagai macam disebutkan, di antaranya idza waqa'atil waqi'ah, al-waqi'ah as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, waktunya pasti akan datang, tidak ada kebohongan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatun rafi'ah. Saat itu ada orang yang khafid, orang yang khafid, orang yang dihinakan, dan ada orang yang rafi', ada orang yang dimuliakan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan sa'ah? Karena waktunya itu datangnya sesaat dan dadakan. Maka dengan satu teriakan semua orang pada mati, sampai inna ahadahum yarfa'ul lugmata ila fi fala yat'amuha.
Ada yang ingin memakan, tidak sampai ke mulut sudah meninggal orang. Hadza sa'ah. La ilaha illallah. Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanyakan tidak jauh lebih mengetahui daripada yang menanyakan. Dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka menanyakan kepada engkau tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Yang tahu itu Allah. Tapi harinya hari Jumat. Harinya hari Jumat. Maka orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Sekarang beritahu saya tentang alamatnya. Nah, alamatnya mungkin alamat dekatnya terjadi hari kiamat. Ada disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuan putrinya. Artinya seorang budak melahirkan tuan putrinya, budak perempuan yang dimiliki oleh seorang tuan, kemudian dipergaulinya, kemudian hamil dan melahirkan. Wa antaral hufatal uratal alata, wa antaral hufatal uratal alata ya ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Yaitu bahwasanya engkau melihat orang-orang yang al-hufah, yang tidak beralas kaki, al-urah, yang tidak berbusana, al-alata, orang miskin, ri'a asy-syai, yang mengembala kambing, tapi yatatawaluna fil bunyan, akan tetapi mereka bermegah-megah dalam gedung-gedung yang besar. Yang dimaksud dengan ini adalah bahwasanya sebuah isyarah, kadang-kadang suatu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya. Maksudnya ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga banyaklah kedurhakaan-kedurhakaan di sana, dan itu salah satu daripada tanda kiamat. Yaitu suatu perkara diurus oleh orang yang bukan ahlinya hanya karena ambisi. Seperti itu. Sehingga disebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat terbagi dua, ada sughra dan ada kubra. Ada tanda kiamat yang kecil, ada yang besar. Kalau sudah besar itu sudah dekatnya luar biasa. Adapun tanda kiamat yang kecil, yang sughra, di antaranya adalah gabdul ilm bimauti ahlihi. Wafatnya, banyaknya wafat ulama-ulama. Dengan diambilnya ilmu pengetahuan agama, yang mana ilmu tersebut ilmu yang diakui. Tahu ilmu yang diakui itu apa? Ilmu yang diakui itu adalah ilmu yang punya sanad menyambung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu al-mu'tabar. Fa innamal ilmu al-mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ada ilmu mu'tabar. Dia punya guru, gurunya jelas. Sehingga dia ngambil ilmu jelas dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Jikalau tidak ada keberadaan sanad ilmu, sanad keguruan, maka orang itu ketika menyampaikan suatu penyampaian, dia menyampaikan semau nafsunya, semau otaknya, semau keinginannya. Tapi ketika dia punya sanad, penyampaiannya terarah. Bagaimana gurunya menyampaikan, seperti itu dia menyampaikan. Tidak kurang, tidak lebih. Dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, al-a'mal mahma kanat marbutah bisilsilatin nabawiyyah kanat mubarakah. Segala amal, apabila amal tersebut terkoneksi dengan rantaian sanad yang menyambung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut mubarakah,
dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Amal apapun itu, kalau punya sanad yang menyambung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu amal penuh dengan keberkahan. Wahakala. Itu di antara alamatnya. Di antara alamatnya lagi apa? Kasratul zalazil. Sering terjadi gempa. Ada alamat. Wah, kita kemarin kapan terakhir gempa? Bulan Ramadan. Kalau kada salah bulan Ramadan. Yang hanyar-hanyar nih wallahu alam. Yang ulun ingat bulan Ramadan terjadi sedikit goncangan. Antara lapar lawan goncang. Sulit dibedakan. Tapi ya memang zilzal kemarin. Baru itu sudah kita panik. Mana rumah yang mewah ditinggalkan, keluar dari rumah mewah, kan seperti itu kemarin. Mana rumah mewahmu mampu menyelamatkanmu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Belum lagi zilzal yang sebenarnya. Wa akhrajatil ardu asgalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nas ashtatan. Manusia beraneka ragam pada saat itu. Liyurau a'malahum, diperlihatkan daripada apa yang dahulunya mereka lakukan selama di dunia. La ilaha illallah. Naam. Kathratul zalazil. Jadi orang-orang tua jarang-jarang di tempat kita ini terjadi gempa. Iyalah orang tua. Iyalah orang tua tuh. Jarang-jarang lah. Kalau kada orang tua tahu jarang-jarang. Jarang-jarang. Masih alhamdulillah banyak para ulama, banyak para akhyar salihin. Laulahumu bainal anam ladukdikat ardun. Laulahumu bainal anam. Jikalau tidak ada keberadaan para ulama, salihin, aulia, akhyar, ladukdikat ardun wajibalun lirtikabil khati'ati. Gunung dan bumi bakal digoncang karena banyaknya dosa. Tapi dengan keberadaan mereka yang memintakan ampun kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah, minta kelembutan kepada Allah. Dari karenanya ada sebuah doa, Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma bagaitana. Ya Allah, sayangi kami untuk bisa meninggalkan segala maksiat di sisa umur kami ini. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan kami taufik untuk senantiasa melakukan apa yang kau cintai dan yang kau ridhai. Wahwil ahwalana ila ahsani hal. Dan rubahlah keadaan kami dengan sebaik-baik keadaan. Wahakata. Di antaranya lagi wal fitan, banyaknya terjadi fitnah, wazina di mana-mana, bahkan dipermudah lagi. Ada apa namanya tuh? Ada ya begitulah, di handphone bisa mesan dan lain sebagainya. Bisi kapian guru aplikasinya aja kada ada banget mana. Cuma mendengar benar ya. Ada apa ya, pakai aplikasi. Ya Allah. Syurbil khamr, mabok-mabokan. Ugugil walidain, durhaka sama orang tua. Itu tanda alamatus sughra. War riba, terjadi di mana-mana riba. Wat tajahur bil ma'asi, terang-terangan melakukan maksiat, alamatus sughra minas sa'ah. Orang dahulu malu melakukan maksiat, sekarang enggak ada, khalas terang-terangan. Wa idha'atis salah, mengabaikan, menganggap remeh, menyia-nyiakan salat, ada alamatis sa'ah. Wal amanah, menyia-nyiakan amanah yang diberikan. Ta'tilil hudud, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan. Gillatil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, minimnya amar ma'ruf dan nahi munkar. La ilaha illallah. Wa i'radil akabir, orang-orang besar sudah berpaling dari azan. Dia berikan kepada orang yang
orang-orang rendahan nanti aja yang adzan udah. Ada alamatus sughra. Mudah-mudahan ulama kita sehat panjang umur insyaallah. Innallaha la yantazi'ul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ard. Allah itu tidak mengambil ilmu dengan secara sekaligus, ilmu yang mu'tabar, akan tetapi diambil satu persatu dengan cara mewafatkan para ulama, sampai apabila tidak ada lagi ulama-ulama yang memang dia punya ilmu mu'tabar, sehingga ada orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, memfatwakan suatu ilmu bighairi ilmin, memfatwakan sesuatu tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu secara sekaligus yang Allah ambil dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, hatta idza lam yubghi aliman, sehingga tidak tersisa lagi orang yang benar-benar menguasai akan ilmu agama, ittakhadzan nasu ru'usan juhala, manusia mengangkat orang-orang yang jahil menjadi pemimpin di bidang yang dia tidak menguasainya, yaitu ilmu agama. Fasu'ilu, maka ketika ditanya fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka memfatwakan tanpa didasari dengan ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan jadinya. Makanya mumpung ada ulama, jangan disia-siakan keberadaan mereka, karena keberadaan mereka bagian dari anugerah Allah yang patut kita syukuri. Begitu. Adapun alamatul kubra, alamat yang besar terjadinya hari kiamat, diantaranya zuhurul mahdi, keluarnya Imam Mahdi, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Amalkan tiap malam 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahf, maka insya Allah Allah akan memeliharakan kita dari fitnah dajjal. 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahf. Bahwa kita dianjurkan untuk berlindung dari fitnah dajjal dalam setiap salat. Na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada dajjal. Wa nuzul Isa alaihi salam, keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, wa keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian lagi di sana terbitnya matahari dari arah barat. Pada saat itulah tertutup dengan rapat pintu taubat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat seberataan. Wan Nabi ditanya ketika sedang berkhutbah, mata sa'ah ya Rasulullah. Lagi khutbah ada seorang Arabi masuk bertanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, madza a'dadta laha, yang kau siapkan apa untuk menyambut datangnya hari kiamat? Enggak, saya tidak mempersiapkannya dengan banyak sholat, banyak puasa, maksudnya yang sunnah. Akan tetapi uhibbullah wa rasulah, akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabt, engkau bakal dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Siapapun kita, maka kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Dan cinta letaknya di hati, dan hati ini adalah mahal, sesuatu yang paling berharga
Yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hatinya. Dan hati ini adalah sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena hati pusat pandangan Allah. Ketika hati ini mahal, maka jangan pernah kita memasukkan orang-orang yang hina di dalam hati kita. Masukkan orang-orang yang mulia. Masukkan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakan saya melebihi hadis dari yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Apakah Anas bin Malik tidak mendengar hadis tentang salat, puasa, zakat, sedekah, jihad? Dan beliau mendengar. Namun kata beliau, tidak ada hadis yang paling menggembirakan saya melebihi dari hadis yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kenapa? Fa inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Karena kata Anas, saya cinta kepada Rasul, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan saya berharap besok dikumpulkan dengan mereka di dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaq, kemudian dhahabar rajulus sa'il. Intalaq artinya pergi yang menanyakan tersebut. Falabithu maliyan, maka saya pun makathu la adri manir rajul, maka saya pun labithu maliyan, saya pun menahan untuk bertanya sebentar kepada Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat sampai 3 hari tidak berani bertanya siapa orang tersebut. Dalam satu riwayat. Kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Kenapa jadi Umar yang dipanggil oleh Nabi? Padahal kan banyak para sahabat yang lain. Itu menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidina Umar di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya dianjurkan bagi para muallim, pengajar, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengerti dan faham di kalangan santri-santri murid-muridnya tentang ilmu-ilmu yang garaib, ilmu-ilmu yang tidak bisa dipaham secara sepintas seperti itu. Maka Umar ketika dipanggil, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah siapa yang bertanya barusan? Kata Sayyidina Umar, adabnya Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, qala fa innahu hadza Jibril. Itu yang barusan datang adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang mengajarkan tentang agama kalian. Ajaran Jibril, yang bertanya Jibril, yang menjawab Nabi Muhammad, yang mendengarkan para sahabat. Mungkin kalian mengerti apa yang dimaksud dari itu semua tentang Islam, iman, ihsan, selesai. Mau selamat tuh tempuh jalannya. Tidak perlu yang yang sampai tidak bisa dipahami dengan akal, sampai meninggalkan kewajiban, sampai menggugurkan kewajiban, sampai berbicara masalah ini. Jibril yang datang, yang menjawab Nabi Muhammad, yang diajarkan para sahabat. Tahu para sahabat bagaimana kedudukannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang diajar Islam, iman, ihsan, khalas. Orang yang benar-benar berpegang dengan rukun agama yang 3 ini, dia bakal selamat. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Apa itu Islam? Jelas. Apa itu iman? Jelas. Apa itu ihsan? Jelas. Khalas. Apalagi yang dicari? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, insyaallah. Hadza Jibril mengajarkan dengan penuh adab. Datang ke Nabi Muhammad langsung menghadap, tidak dari belakang. Ada adab orang duduk di suatu majelis. La ilaha illallah.
Naam. Wa dikatakan oleh para ulama, wa 'alal insan ay yuraqiballaha ta'ala wa yush'ira daiman bi anna Allah muttali'un 'alaihi. Dari hadis ini kata ulama akan datang nantinya suatu era, suatu amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, akan datang, sehingga terjadilah sebuah malapetaka dan banyaknya kedurhakaan. Dan terjadi sudah, seorang anak durhaka sama orang tua, bukan hanya mengeluarkan kata-kata, ngebunuh orang tuanya. La ilaha illallah. Maka dari karenanya orang tua dalam mendidik anak hati-hati. Handphone yang ada di tangannya bisa melukainya dan bisa melukai Anda. Hati-hati. Wa bainal Islam wal iman tatalazam, antara Islam dan iman itu saling melazimi satu yang lain, sehingga la yuqbalu Islam bila iman, tidak diterima Islam tanpa iman, dan tidak sah iman itu tanpa Islam. Adapun ihsan intisari dari keduanya. Ihsan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo baca bismillah. Radhiyallahu anhum wa ankum ila an qala as-sani an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, rawahu Tirmizi wa qala hadits hasan. Ada hadis yang kedua, ittaqillaha haitsu ma kunt. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Maksudnya ij'al bainaka wa baina igabillahi wigayah, jadikan antara engkau dan antara siksaan Allah itu sebuah wigayah, sebuah benteng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Haitsu ma kunt, dimanapun engkau berada. Ittaqillah, jadikan modalmu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian apabila engkau melakukan keburukan, maka lakukan kebaikan setelahnya. Iringi perbuatan yang buruk dengan kebaikan, maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosamu tersebut. Hadza adalah apabila dosa kecil. Dosa kecil iya, dengan sholat terhapus, dengan hadir majelis ilmu terhapus. Wa ammal kabair, adapun dosa besar, ada dosa besar la yukaffiruha illa taubah bi syurutiha. Adapun dosa besar tidak ada cara untuk menebusnya melainkan dengan taubat yang benar dengan segala syaratnya. Dan ini apabila maksiat yang tidak ada hubungan dengan manusia, sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama tentang taubah. Adapun maksiat yang ada hubungannya dengan manusia, apabila kita ngambil hak orangnya dikembalikan, seperti itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ada salah satu daripada husnul khuluq talagatul wajh. Salah satu akhlak yang baik murah senyum. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat meriwayatkan, tidaklah saya melihat wajah Nabi Muhammad semenjak saya masuk Islam sampai Nabi Muhammad wafat melainkan dalam keadaan senyum. Murah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum manismu fi wajhi akhik, di hadapan saudaramu bernilaikan sedekah. Jadi jangan merangut muha. Sudah lapar kada berduit merangut pulang. Masya Allah, sakit di atas sakit namanya. Senyum. War Rasul
Kadang-kadang ketika menyampaikan sesuatu sambil senyum. Wa idza tabassama, dan apabila beliau senyum, maka itu keindahannya yang sangat luar biasa dilihat oleh para sahabat. Wa idza takallama faka'annama ad-dur yasqutu min dzalikal kalam, dan apabila beliau berbicara seakan mutiara yang berjatuhan dari kata-kata beliau tersebut. Artinya berharganya luar biasa kata-kata beliau itu, diambil, dicatat begitu. Di antaranya adalah salah satu husnul khuluq talaqatul wajh. Sama ketika kita berjumpa sama orang lain, salaman, itu Allah bagikan rahmat luas pada saat itu, dan yang paling banyak dapat bagian rahmatnya yang paling bahagia ketika jumpa sama saudaranya, yang paling senyum, yang paling bahagia. Kayak anak himong aja mendapat guru aja hutang ada dibayarinya lagi. Nyantai. Ya apa itu? Ziarah ke situ kemari, hutang ada bayar. Nah, hutang dibayari. Apalagi udah jatuh tempo, ya Allah bismillah ada bayar. Jatuh tempo. Kada SMS pulang doakan aja esok hendak ziarah aja. Ziarah wali-wali. Nah, hutang 100.000 udah bayar. Kecuali ditolak akan nurang, udah jadi masalah. Amunnya nang sorong nang wa kaffil adza, tidak mengganggu orang, termasuk husnul khuluq, tidak mengganggu orang lain. Nah, jadikan hidup kita bermanfaat buat orang lain. Di antaranya badril ma'ruf, suka menolong orang lain, melakukan kebaikan. Tenang aja, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas tidak akan pernah disia-siakan Allah. Terkadang kebaikan kita tidak dihargai dan tidak dianggap oleh orang lain, namun ingat, Allah mengetahui keikhlasan dan ketulusan kita, sehingga kebaikan yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, Allah akan membalasnya. Tidak sekarang, besok, tidak besok, lusa, tidak lusa, suatu saat akan dibalas. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik dengan tulus dan ikhlas. Maka dari karenanya jangan kita mengharap balasan dari orang lain atas kebaikan yang kita lakukan. La ilaha illallah. Wa muamalatun nas bimithli ma tuhibbu ay yu'amiluk. Di antara husnul khuluq, akhlak yang baik adalah engkau memperlakukan manusia sebagaimana perlakuan yang kau inginkan dari orang lain memperlakukan engkau seperti itu. Paham? Kita muamalah, memperlakukan orang lain, memperlakukan orang lain, bergaul dengan orang lain seperti sebagaimana engkau menginginkan orang lain mempergaulimu seperti apa, memperlakukanmu seperti apa. Engkau suka dihormati, engkau suka dihargai, engkau suka di sana disenyumi oleh orang lain, perlakukan orang lain sebagaimana engkau menginginkan orang lain memperlakukanmu. Kita besaruan, orang datang, kita farhan, senang, bahagia. Nah, sebagaimana engkau bahagia dengan kedatangan orang lain, maka perlakukan orang lain seperti engkau mau diperlakukan oleh orang lain. Dah datang, engkau tidak mau dibohongi oleh orang lain, jangan membohongi orang lain. Begitu. Engkau suka dibantu oleh orang lain, maka bantu orang lain, bantu orang lain. Begitu. Ada di antara husnul khuluq. Dari karenanya balasan bagi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumal qiyamah wa agrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling istimewa dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya.
orang yang paling baik akhlaknya. Dikatakan ada sepotong ayat di dalam Al-Quran yang mencakup semua akhlak yang baik, yaitu adalah khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yaitu jadilah orang yang pemaaf, gemarlah melakukan kebaikan, dan a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya berpaling dari orang yang jahil, cacian mereka jangan dibalas dengan cacian, hinaannya jangan dibalas dengan hinaan, tidak ada hasilnya. A'rid anil jahilin. Wal i'rad, berpaling dari orang jahil, maksudnya tidak melayani mereka dengan caciannya, membalas dengan cacian. Ayo terus baca. As-salis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih wa fi riwayatin ghairi at-Tirmizi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raqa'i ya'rifka fi shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Hadzal hadis yang ketiga tentang bab muraqabah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa beliau bercerita kuntu khalfan nabi yauman. Suatu hari saya berada di belakang Nabi, di belakang ala baglatih, di kendaraan, mungkin himar atau tunggangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Abdullah bin Abbas berusiakan 10 tahun. Maka dari karenanya disebut gulam, yaitu anak kecil. Anak kecil itu, gulam itu disebut dari lahir sampai sampai 10 tahun ada gulam. Nah, as-sabi min hin yuftim ilal bulugh. Yang dimaksud dengan sobi itu dari menyusu sampai balik, itu dinamakan sobi. Al-ghulam ketika itu usia beliau 10 tahun. Abdullah bin Abbas usia beliau 10 tahun. Saat itu Nabi Muhammad berada di atas tunggangannya, hewan, kuda atau keledai. Abdullah bin Abbas di belakang. Dipanggil sama Nabi Muhammad, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, saya ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dalam riwayat yang lain, ala u'allimuka kalimatin yahfazukallahu bihin, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang dengan beberapa kalimat engkau bakal dipeliharakan oleh Allah jika mengamalkannya. Nah, ini kata ulama sebuah pembelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW ketika engkau sedang bepergian. Ketika engkau sedang bepergian, maka jadikanlah perjalananmu tersebut perjalanan ilm wal barakah, perjalanan yang mengandung ilmu dan keberkahan. Lagi di mobil nih, Masya Allah, jadikan perjalanan kita dari sini mau kemana, jadikan selama perjalanan tersebut ada ilmu yang dikaji di sana,
Apalagi kita Masya Allah dimudahkan dengan mendengarkan rekaman-rekaman pengajian yang udah puluhan tahun dari Syekh Fulan, dari guru Fulan. Buka di sana, agar orang yang di belakang kita mengambil manfaat dari sebuah perjalanan tersebut. Bukan hanya perjalanan semata, tapi perjalanannya perjalanan ilmu wal barakah, perjalanan ilmu dan keberkahan. Begitu. Masya Allah, MP3-nya dibuka. Begitu. Sehingga orang yang di belakang ngambil manfaat. Oh begitu. Sama seperti Nabi kita Muhammad ketika beliau di atas kendaraannya, beliau mengatakan, ya gulam ini wa'allimuka kalimat, saya ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jangan sampai perjalanan kita hanya perjalanan yang Masya Allah, yang didengar adalah suara orang-orang fasik. Alal agal paling minimal nih kita di perjalanan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, gasidah begitu tuh paling minim. Bahkan al-mizah, bercanda ketika dalam bepergian bernilaikan ibadah, asal candaannya yang jangan sampai melecehkan agama, kemudian menghinakan orang lain, kemudian lagi di sana al-kadzib, bukan dusta. Karena kita dalam agama tidak melarang bercanda, tapi agama mengajarkan kepada kita candaan apa yang diperbolehkan. Bercanda silahkan bercanda, tapi jangan sampai melampaui batas. Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad yamzah, bercanda? Oh bercanda Nabi Muhammad, tapi candaan beliau al-haq, kebenaran. Candaan beliau tidak melecehkan agama, tidak di sana yaitu candaan beliau tidak mengganggu kehormatan orang lain. Begitu candaan beliau. Sehingga ucapan beliau pun baik, bercanda. Ada orang tua datang ke Nabi Muhammad bertanya, ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada anda, apakah saya masuk surga? Kata Nabi Muhammad, orang tua tidak ada di dalam surga. Nangis orang itu. Kata Nabi Muhammad, maksudnya orang kalau udah masuk surga tidak ada yang tua. Artinya beliau bercanda, tapi candaannya benar. Begitu. Mudah-mudahan masuk surga sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين واغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب وارحمهم كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة احفظ الله يحفظك jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya seperti apa menjaga Allah? Nah, maksudnya adalah ra'i awamirah, jaga secara konsisten akan segala perintahnya. Hafidh alaiha, istigamahkan dan tekuni atas segala perintahnya. La taghfal anha, jangan kau lalai darinya. Amsik an-nawahi, menjaga perintah Allah dengan cara engkau menahan diri dari segala larangannya. La tartakibuha, jangan engkau langgar. Fa innaka idza fa'alta dzalik, apabila engkau melakukan itu semua berarti engkau menjaga Allah. Apa yang kau dapatkan? Yahfazuka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara penjagaan Allah terhadap orang yang istiqamah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya? Biri'ayatihi iyyaka fi nafsika wa waladika wa ahlika wa dunyaka wa dinika. Pemeliharaan Allah tidak tanggung-tanggung, Pak, luar biasa. Dan ini sebagaimana yang disampaikan bahwasanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan la in ataitani amshi ataituhu, la in ataitani amshi ataituhu harwalah, man tagarraba ilayya shibran tagarrabtu ilaihi dhira'an, man atani yamshi ataituhu harwalah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man tagarraba ilayya shibran tagarrabtu minhu dhira'a, siapa orang yang mendekat denganku 1 kilan, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Wa man tagarraba minni dhira'an tagarrabtu minhu ba'an, siapa yang mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat dengannya 1 depah. La in atani yamshi, jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Maksudnya apa? Sedikit amal yang kita lakukan pahalanya begitu besar. Sampai dikatakan di sini, ihfazillah, kata Nabi Muhammad, ya gulam, wahai gulam, wahai anak kecil usianya 10 tahun, diajarkan dengan kalimat semacam ini. Allah membekas di hatinya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah. Dengan cara apa tadi menjaga Allah? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, jangan melalaikan itu semua. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Ulama mengatakan penjagaan Allah tahu apa? Fi nafsika, dirimu dijaga. Wa waladika, keturunanmu dijaga.
wa ahlika, keluargamu dijaga, wa dunyaka, duniamu dijaga, wa dinika, agamamu juga dijaga. Subhanallah. Jadi keistigamahan seseorang dalam melaksanakan perintah dan keistigamahan seseorang, sabarnya seseorang dalam meninggalkan larangan, dampak positifnya terhadap dirinya, anaknya, keluarganya, bisnisnya, dunianya, dan agamanya. Dan semua itu ada contohnya, bukan tidak ada contoh. Ada contohnya. Contoh fi nafsik, Allah jaga dirimu. Hadza dikatakan bahwasanya secara umum Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal saleh, baik dari kalangan laki atau perempuan, dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang indah untuknya. Sehingga fi nafsik, dirimu dijaga. Arti dirimu dijaga apa? Seluruh anggota tubuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak heran, kita tidak usah berbicara bagaimana berapa abad yang telah silam. Orang tua kita yang udah tua, dari semenjak kecilnya dia jaga matanya dari memandang yang haram, sampai usia 80 tahun, 90 tahun, ujar arwah nini, ujar arwah datu, masih kawa memasukkan benang ke lubang jarum. Masih kawa memasukkan benang ke lubang jarum. Artinya apa? Dijaga matanya. Oh, kita kadang-kadang ya Allah, lawan Quran kita kau melihat, lawan duit pinandu benar mana nang abang. Baca Quran gak ada pinandu lagi sudah. Allahu Akbar. Sampai diceritakan ulama-ulama dahulu umurnya 100 tahun lebih masih menikmati akalnya masih dia nikmati. Artinya apa? Ujar orang kita kadang mengalilu. Kan orang ketuaan tuh biasanya mengalilu. Bahasa Indonesianya apa mengalilu tuh? Pikun. Kada pikun. Ulama 100 tahun lebih umurnya, mumatta' bi aglih wa guwatih, kekuatannya masih ada. Ditanya, kenapa engkau masih bisa semacam ini? Kata beliau, hadhihi jawarih hafidnaha minal ma'asi fis sighar. Ente tahu kenapa saya masih, akal saya tidak pikun, akal saya masih saya menikmatinya, kekuatan saya masih bisa saya nikmati. Ini semua saya jaga dari kemaksiatan, dari kecilnya. Fahafizahallahu alaina fil kibar. Allah jaga itu semua ketika kami udah tua. Sampai Al-Ghadhi Abi Thayyib umurnya 160 tahun, satu pun tidak ada yang cacat dari anggota tubuhnya. 160 umurnya. Ditanya kenapa? Kata beliau, satu pun dari anggota tubuh saya tidak saya pernah pakai untuk maksiat. Hakadha. Dari karenanya para ulama salafus saleh mengatakan, manittaqallah faqad hafidha nafsah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, sungguh dia telah membentengi dirinya sendiri. Wa man dhayya'a taqwa faqad dhayya'a nafsah. Siapa yang menyia-nyiakan ketakwaan, dia sungguh telah menyia-nyiakan dirinya. Wahakadha. Dijaga dirinya, anaknya dijaga. Itu sudah jelas. Anaknya, keturunannya, keluarganya dijaga. Udah jelas dalam surah Al-Kahf. Wa kana abuhuma salihah wa amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Sampai Nabi Khidir membetulkan itu dinding yang mau roboh. Ternyata itu dinding punya dua anak yatim. Karena ghulamaini yatimaini fil madinah, di kota itu, di bawah dinding itu ada kanz, ada harta-harta yang berharga. Dan itu semua dikarenakan abuhuma, abahnya adalah orang soleh. Ternyata abahnya yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan abah yang disebabkan dia terlahir ke permukaan bumi ini, bukan abahnya, tapi njitnya yang ketujuh. Abah, kai, datu. Apa yang Mbah Datu lagi? Abahnya Datu, kainya Datu, datunya Datu, abah dari datunya Datu. Pikirakan sorangan itu apa ngarannya?
Ada kau lagi lu menyatakan manggah, anggah kenapa? Abah kai datu. Abah datu, kai datu, datu, abahnya datu. Itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Abu di situ adalah abahnya datu yang bernama Kasih. Itu yang soleh. Kesolehan jidnya dirasakan oleh keturunan yang ketujuh. Dari karenanya Sa'id bin al-Musayyib mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi solati, saya akan tambah saya akan menambah kualitas solat saya, solat sunnah saya akan saya tambah min ajlik, untuk nantinya agar engkau terpeliharakan. Jadi hadirnya kita di majelis semacam ini, yang masih belum menikah, yang masih ada harapan untuk punya anak, nih yang ada di sulbi kita, niatkan buat yang ada di sulbi. Dia akan berpindah ke rahim seorang perempuan yang insya Allah itu akan menjadi orang saleh. Itu dakwahnya Nabi Muhammad luar biasa. Bukan hanya mendakwahi orang yang ada pada saat ini di hadapan, lah, yang ada di sulbi kalian pun juga mendapatkan keberkahan. Buktinya ketika beliau ke Taif, dilempari pakai batu, kemudian datang penjaga gunung Akhshabain untuk menumpukan dua gunung tersebut. Kata beliau, tidak, saya masih mengharapkan orang yang ada di sulbi mereka yang memeluk agama Islam. Jadi niatkan. Maka dari karenanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah hafizahullah, beliau mengatakan orang yang cinta sama ulama, yang ngebantu sama ulama, itu salah satu keturunannya nantinya ada yang jadi ulama, kata beliau. Itu begitu. La ilaha illallah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma min mu'minin salihin yamut illa hafizahullahu fi agibihi wa agibihi. Tidaklah orang soleh meninggal dunia melainkan keturunannya bakal dijaga oleh Allah. Orang soleh dijaga oleh Allah, bahkan keturunan dari keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bahkan ad-duwairat allati haulahu, jiran-jiran tetangga yang di sekitarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunianya dijaga, udah tadi dirinya, anak, keluarga, udah dunianya dijaga. Dunianya, contohnya sebagian mereka ada melihat seorang penggembala kambing lagi sholat. Kambing biasanya harus dijaga, takutnya diterkam oleh serigala. Tapi yang uniknya, penggembala kambing sholat, di sini kambingnya, serigala menjaga kambing tersebut. Karena ini sesuatu yang gharib, yang aneh. Sampai orang tersebut bertanya, mata istalah dzib ma'al ghanam, kapan terjadinya perdamaian antara serigala dan kambing ini, kapan damainya? Maka dijawab oleh penggembala kambing tersebut, lamma istalaha rabbul ghanam ma'a rabbid dzib. Ketika penggembala kambing memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan mereka. La ilaha illallah. Rabi'atul Adawiyah ketika tidur, datang maling masuk ke rumahnya. Salah alamat nih malingnya, Masya Allah, masuk ke rumah Rabi'atul Adawiyah, seorang waliyah salihah alimah, masuk ke sana, dia gondol tuh semuanya baju, nyari pintu keluar tidak dapat, diletakkan bajunya, ada pintunya. Wah, ini Masya Allah, jangannya ada amalannya, ini aja kita amalkan. Gondol baju, cari pintu, pintunya tidak ada. Diletakkan, ada pintunya. Sampai terdengar sebuah suara tanpa ada orangnya, in kanal muhib naiman, jika sang pencinta tidur, fa innal mahbub yaghdhan, orang yang dia cintai tidak pernah tidur. Da'if thiyab wa khruj minal bab, letakkan pakaiannya, keluar dari pintu dengan selamat. Fa inna nahfadha wa la nada'ha lak wa in kanat naimatan, kami menjaganya dan kami tidak akan pernah membiarkan dia untuk kau sakiti meskipun dia tidur. Fa wadaha thumma kharaj wa tab, kemudian malingnya langsung ketakutan meletakkan, keluar dari pintu dan taubat kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah. Wah, kata adapun agama kita ya pasti dipelihara, wafat dalam keadaan husnal khatimah.
khatimah wa hakadha ihfazillaha yahfazka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Hadratin Nabi, Al-Fatihah.